देख लो दीवार
दूल्हे दशमेश जी ने, दूल्हे दशमेश जी ने देख लो दीवारों पे दूल्हे दशमेश जी ने, दूल्हे दशमेश जी ने देख लो दीवारों पे उच्चा उच्चा सोना मेला, उच्चा उच्चा सोना मेला सिखिता बना गए, उच्चा उच्चा सोना मेला सिखिता बना गए। ओ
सभी दुख दूर होते हैं। अंधेरे में भटकने वाले भी पर नूर होते हैं। तेरे कदमों की तासीर, खाक की तासीर ऐसी है, तेरे चरणों में आके तो पत्थर भी कोहे नूर होते हैं। तेरे दर पे आने वालों को नूर मिलता है, गम दिलों को सरूर मिलता है। ऐ मेरे सतगुरु, ऐ मेरे मौला, जो तेरे दर पे आ जाए उसे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। बालिए कोले आलम जुगो जुग अटल, चवर शतर तख्तां दे मालक, वर्तमान समय गुरता गति दे उत्ते सुभाएमान मन चिंदियां दौलतां बख्शिश करने वाले गुरुआं दे गुरु, पीरां दे पीर, जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र निकी गोद दे विच, मुकद्दस गोद दे विच देवतियां वांगू ऐन समाधियां ला के जुड़ बैठी, सज बैठी समुची साध संगत जी। आओ सब तो पहला एक बार आपां फतेह दा सिमरन करिए। जो बाजां वाले सतगुरु, तख्तां ताजां वाले सतगुरु, शहीद पिता दे पुत्र ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਅਜੰਮੜੇ ਮਰਦ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਕੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਬੰਨ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ रुक सकते। और मैनू वाकरा बड़े कोई लख वारी ऐ पर बच्चे नहीं सिखाते मुक सकते। और चौंदा हरना दे भावे हजार होवन, बब्बर शेर दा दाबा नहीं चुक सकते। सिंह झुकदे श्री गुरु ग्रंथ साहब अगे किसे होर अगे नहीं झुक सकते। आओ सच्चे पातशाह नूं सीस झुकाउंदे होए आपो अपनियां हाजरियां लवाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो अकाल पुरख दी बड़ी नजरे रहमत हुई है, अपार बख्शिश हुई है, जो हर साल की तरह इस साल भी गुरुद्वारा बाबा राम सिंह जी विश्वकर्मा कलोनी लुधियाना दियां समुचियां संगतां नूं महाराज ने सालाना अलौकिक कीर्तन दरबार कराउण दा इह सुभागा समां बख्शिश कीता है। सो हुई है, शुक्र है सच्चे पातशाह दा जो महाराज ने इस भागियां घड़ियां बख्शिश कीतियां। क्योंकि संगत जी बदवाना जी रहे है ताका हो जाती कबीलदारी जेकर गांधे तफाक दी खुल जावे। बिना पाली दे बाग बरान होंदा है, बिना पानी और फसल भी हुल जावे। और नाल मंत्रा नहीं मिसाल वजदी, तेल मुकिया तो दीवा हो गुल जावे। और लख जतन करिए नाम पवे भांडे, जेड़ा दुध दरिया दे विच डुल जावे। मारिया मूल नहीं मुकदी कौम कोई, भावें जबर जहान दा झुल जावे। उस कौम दा पास जी रब रखा जेड़ी कौम इतिहास नूं भुल जावे। बदवाना दी है भी जेड़ियां कौमां आपदा इतिहास भुल जांदियां ने, आपदे बड़ियां वडेरियां दे पाए पूरे भुल जांदियां ने, उन्हां दीयां कीतियां कुर्बानियां भुल जांदियां ने, आपदा इतिहास भुल जांदियां ने। संगत जी उन्हां कौमां नूं किसी तीर दे नाल जां किसी तलवार दे नाल मारन दी लोड़ नहीं रहिंदी। ओह कौमां दुनिया दे उत्तों आपे खत्म हो जांदियां ने। क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दी भी वचन ने, बावाणियां कहानियां पुत्त सुपुत करेन। भाव सच्चे पातशाह कहते भी जो वड्डियां वडेरियां दीयां कहानियां जो पुत्र सुनते हैं ना, तो पुत्रां तो सपुत्र तैयार होंदे ने। सो कहण तो भाव सच्चे पातशाह ने आपां नूं हर साल की तरह इस साल भी मेरा दे घर दे विच आके साडे ते दया करके नजरे रहमत करके सानू पुत्रां तो सपुत्र तैयार करन दा महाराज ने समां बख्शिश कीता है। सो आ जिहड़ा हफ्ता अलौकिक शहीदियां दा ਇਹ हफ्ता है। सो सच्चे पातशाह ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਾਡਲੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ
ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ 100 ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਿਆਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਧੜੀ ਚੰਗੀ, 100 ਲੂਣਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਤਰੇਈ ਨਾਲੋਂ, ਮਾਂ ਇਛਰਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੰਗੀ, ਔਰ ਕੰਦੇ ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਨ ਨਾਲੋਂ ਪੰਗਤੀ ਕੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, 100 ਸਾਲ ਅਦਾਸੀ ਦੇ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਘੜੀ ਚੰਗੀ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ, ਅੱਖ ਮਰੇ ਤੇ ਕੌਮ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਜੇ, ਦੁੱਗੜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕੌਮ ਜੋ ਜਲ ਜਾਂਦੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਠੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਖਾਤਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨੌਵਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਭੇਡ ਚੜ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੋ ਅੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜਈਆ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਚੰਤਰਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਜੰਮਦੇ, ਗੁਲਾਮ ਮਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੈਦਰੀ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਰੀਡਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6 ਅਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਮੇ ਪਰੋਹ ਦੇ ਹੱਥ ਥਾਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਆਈ ਜਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰਾਣੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਮ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਐ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ, ਇਹ ਬਾਲੀਏ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਰਾਣੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਈ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ
सियासती लोग ने जिहड़े गधे नूं भी बाप कहते हैं, ते जदों संगत जी लोड़ निकल जाती है, समा निकल जाता है, उदों बाप नूं भी गधा दसदे। आखो सतनाम सच्चे पातशाह। सच्चे पातशाह संगत जी उन्हां कसमां वादियां नूं भावें जाणदे ने, पर महाराज 6 ते 7 पोह की विचकारली रात नूं जिवें आनंदां दी पुरी नूं अलविदा आख के सदा सदा दी उदों चाले मार लगे ने। उस दर्दनाक माहौल की गाथा जत्थे दी जवानी ऐ सुणो।
ਜਥੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਐ ਪਰ ਤਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 6 ਅਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਆਲਵਿਦਾ ਆਖੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਸਮਾਂ, ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਵਾਅਦੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਰੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਸਾ ਕੰਢੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਕਲਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋੜਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੋੜਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੇਟਾ ਨਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਥੋੜਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋੜਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜੋੜਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘ, 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 42, 43ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 43 ਹੈ। ਇਹ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾਤੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਰਿਹਾ ਗੰਗੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਐਸਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੋਭੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭਾਗਣ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਗੰਗੂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਗਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਟੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਤੂੰ ਤਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿੰਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਟਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਿਪੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਪਵਾੜੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰੋਕੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ ਬਈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਬਈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਝੁਕ ਜੂ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕੂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ? ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਐਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਫਤਿਹ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਰੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਪੀਰਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇਹ ਸਵਾਵਰ ਹੋਏ ਹਨ ਸੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਕੋਹਣਾ ਤਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਅਰਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲਮੋ ਨੇ ਚੇਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਆਰਸੀ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋਏ ਲਾਚ ਹੋਗਨ ਤਾਉ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦੇ ਨਿਧਾਨ ਮਨੇ ਅਤ ਹਿਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਵਰੋ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਰਾਣੀ
ਇਸ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਰਾ ਵਰਦੀ ਫਸੇ ਸਰਹੰਦ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੁਰਖਰੂ ਤੂਫਾਨ ਵੀਰੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਬਾਲੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਸਾ ਖੇਡ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੇਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤਾਈਂ ਹੱਥੀਂ ਕਰਵਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਪਿਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਜ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਲਾਜ ਦਿੱਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਬਜ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਮਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਮਾਸ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਪਏ ਤੇ ਮਾਸ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਐ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ
ਸੀਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਨ ਗੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਬਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਟਾਕੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੜਨਗੇ ਤੇ ਸੀਟ ਝੁਕਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਝੁਕਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੀ ਟਾਕੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣਗੇ ਆਏ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਡੇ ਹੋ ਕੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਐਨ ਕਰਾ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਵੀ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਕੀਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਫਿਰ ਐਨ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਾਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆ ਔਰ ਮੂੰਹ ਬਾਗ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਾਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੜਿਆਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਬਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਸਤਾਨ ਰਹਿਣੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸੈਦ ਦੀ ਕੁੱਦ ਵੱਡੇ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹਿਣੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਦੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹੁਣ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਪਠਾਨ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਾਦਾ ਨਾਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੇੜੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਾਦਾ ਨਾਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਬੈਠਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੂਬਾ खुदा महफूज रखे हमको ऐसे पाप से। कहना अल्लाह ताला मैनू है जो पाप तो दूर ही रखे। कहना खुदा महफूज रखे हमको ऐसे पाप से। कहना बदला ही लेना होगा तो लेंगे हम इनके बाप से। कहना जे मैं बदला लेना होता इन्हां दे बाप तो लऊं,
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਛੋਟੇ ਲਾਡਲੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਾ ਨਾਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਦਾ ਨਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਰੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੱਲਾਂ ਵੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਦੀਵਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿੱਛ ਹੈ ਤੇ ਰਿੱਛ ਵਾਲੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੜੀਆਂ ਰਿੱਛ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦਾਰੀ ਆ ਰਿੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੱਲ ਹੋਣੇ ਚੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤੀਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੀ ਰਿੱਛ ਚੋਜ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿੱਛ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੌਣ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਸੋਭਾ ਰਾਮ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਰਿੱਛ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿਓ ਗੱਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਧੰਨਾ ਸਿਓ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰੇ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਗ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਧੰਨਾ ਸਿਓ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੈਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੰਗਰ ਹੈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿੱਖ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਟਿਕ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿੱਛ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ, ਰਿੱਛ ਬਣ ਤੂੰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸ ਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਧਨਵਾਨ ਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵਾਨ ਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਵਿਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਵਾਲਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੂੜੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਿੱਛ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ।
सच्चे पातशाह की कृपा के नाल जदों हुण छोटे लाडले फरियादां नूं नीहां दे विच अगे शहीद करन दा हुक्म दिता गया। संगत जी कंध उसारी जा रही है ते जिहड़ा कारीगर है, मजदूर है, राज मिस्त्री है, संगत जी जदों कंध गोडियां तक गई ते संगत जी तेसी दे नाल उहदा इट घम लग्या ते साहिबजादे बोले उस कारीगर नूं कि यह कोई आम दीवार नहीं, आम कंध नहीं, सिक्खी दे महल दियां नीहां ने। तू इट ना कर, इट नूं घम दी बजाए साडे गोडे दी चपणी सिर दे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। देखो संगत जी सच्चे पातशाह की कृपा ते संगत जी उस राज मिस्त्री दी अखां दे विच भी हंझू आ गए। साहिबजादियां दे सिर नूं वेख के, अडोलता नूं वेख के, उमरां किन्नियां 7 ते 9 साल दियां हसन खेडण दी उमरां ने ते संगत जी मुक्कदी गल समा सीमत है। सासल वेग ते बासल वेग ने जदों इन्हां लाडले फरियादां दे गर्दनां दे उत्ते संगत जी छुरियां चलाइयां, जिवें कहर बताया उस दर्दनाक सीन दी गाथा। चुमिंडियां वाले जत्थे दी जवानी इंज समझ करो। साहिबजादियां नूं जदों शहीद कीता ते पत्थर दिल सुहाड़ियां रो पईयां। पाए वैण कबूतरी आलड़े चो ते महिला विच पटराणियां रो पईयां। तारा कढदियां मुटियारां दुध रोया ते चाटियां विच मधाणियां रो पईयां। हाली हाली रोए ते नाले बलद रोए। हाली हाली रोए ते नाले बलद रोए। हत्थां विच पराणियां रो पईयां। हत्थां विच पराणियां रो पईयां। इट्टां चित्तियां जना दियां लाशां, इट्टां चित्तियां
ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਣ ਅਹਿਸਾਨ ਭੁੱਲੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਣ ਅਹਿਸਾਨ ਭੁੱਲੂ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਬਰੂਦ ਕੰਧਾਂ ਢਾਹ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਐਸਾ ਸਾਜਿਆ ਕਮਾਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਪਾਤੇ ਆਈ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਤਾ ਸੀ ਭੁਚਾਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਨਾਮ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਬਾਰੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋ